باپ اور بیٹے اور روح القدس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 12 اور اس کی آیت 10 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم آیت 20 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے آیت 21 پڑھا، جو کہ باب 12 کی آخری آیت تھی، اور آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم یہ آیت پہ آتے سے وقت غور کریں گے۔ تو ہم یہ آیت پھر سے پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ پیارے بھائی اور بہن، کورنتھ شہر ایک بدکار شہر تھا۔ یہ شہر میں حد سے زیادہ شرارت بھری ہوئی تھی۔ رومیو کے حکومت میں یہ شہر گناہ کا اڈا تھا، یعنی کہ گناہ کے اڈے کی حیثیت سے مشہور تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ لوگ جو ہیں گناہ کرنے کے بارے میں جھجکتے نہیں تھے، اور جو لوگ گناہ کرتے تھے دوسرے لوگ وہ گناہ کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ میرے دوست، ہم یہ خط پہ کافی کچھ غور کریں، اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کورنتھ میں جو کلیسیا تھی اچھی کلیسیا نہیں تھی ہوں گی۔ یہ تو بات سچ ہے۔ یہ بات صرف کورنتھ کی کلیسیا کے ساتھ نہیں تھی کہ ان لوگوں کی کلیسیا خراب تھی، بلکہ آج کی بھی کلیسیا وہ حالت کی ہے۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کرنے کے لیے یہاں رکیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ اس وقت خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اور اپنی کلیسیا کو یہ دنیا میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اگر انہوں یہ دنیا میں سے وہ ایمان رکھنے والوں کو اٹھا لیں گے جن کا ایمان سچا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم اس بات سے یقین کرتے ہیں کہ بڑے مصیبتوں کے دن شروع ہو جائیں گے۔ بڑے مصیبتوں کے دنوں کو انگریزی زبان میں گریٹ ٹربیولیشن بولتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اچھی ہو رہی ہے یا پھر بری ہو رہی ہے؟ تھوڑے لوگ یہ بولتے ہیں کہ کلیسیا جو دنیا کو تبدیلی میں نہیں لائی ہے، وہ اس لیے کیونکہ دنیا جو ہے بہت ہی بگڑ گئی ہے۔ دنیا جو 2000 سال پہلے تھی اس سے بھی زیادہ بگڑ گئی ہے۔ مگر تھوڑے لوگ یہ بات سے سہمت نہیں ہیں۔ آج دنیا 2000 سال پہلے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ زمانے میں دنیا گناہ کرتی ہے، جو کہ گناہ کی معافی نہیں ملتی تھی۔ اگر یسوع مسیح یہ نہیں بولتے ہوتے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو پیارے بھائی بہن، ان لوگ جو ہیں خدا کے بیٹے کو صلیب پہ چڑھائے۔ میں یہ بات سے سہمت ہوں کہ آج دنیا جو یسوع مسیح کا انکار کر رہی ہے، مسیح کو پھر سے صلیب پہ چڑھائے ویسا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے بولے تو وہ ہے یسوع مسیح کا انکار کرنا۔ یہ دنیا کی ہر نسل یہ بات سے قصوروار ٹھہرتی ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں پاک روح کے بارے میں یہ بولنے کو لگے، جہاں یوحنا کی انجیل باب 16 اور اس کی آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راز بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ پیارے بھائی اور بہن، کئی گناہ ہیں جو خراب ہیں،
मगर सबसे बड़ा गुनाह जो आप बोल सकते बोले तो वो है यीशु मसीह का इनकार करना। अगर आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं बोले तो आप अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा गुनाह जो ये दुनिया में हुआ बोले तो वो 2000 साल पहले हुआ, जब लोग यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाए। प्यारे भाई बहन, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज दुनिया एक बेहतर जगह है रहने के लिए, यानी कि 2000 साल पहले से भी आज दुनिया एक बेहतर जगह है रहने के लिए। हम ज़्यादा आराम के साथ रह सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और बेहतर बना देती हैं। यानी कि 2000 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं थे जहाँ इंसान आसानी के साथ और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता था। मगर यहाँ हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो भी साफ तरीके से, कि कलीसिया का कभी ये इरादा नहीं था ये दुनिया में फूला लगाने का, और ना तो इस्राएलियों का काम था बियाबान में फूला लगाने का। इस्राएलियाँ मुसाफिर थे जिनको गुजरना था, और उन लोगों के पास एक पैगाम था और एक गवाही थी, और ये इरादा कलीसिया का था और है। प्यारे भाई और बहन, कलीसिया एक ग्रोह है, यानी कि लोगों की ग्रोह, जिनको खुदा के सामने पाक और बेऐब रहना है, जिनको खुदा के लिए जिंदगी गुजारना है। मगर आज कलीसिया इस बात से नाकामयाब है, क्योंकि कलीसिया को खुदा के कलाम में उतनी दिलचस्पी नहीं है। कलीसिया में इतनी मुसीबतें आ गई हैं कि ये मुसीबतों को सुधारने के लिए कलीसिया ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ ख़त्म हुआ बाब 12, और अब हम आखिरी बाब पे आएंगे, और वो है बाब 13। हम पढ़ेंगे आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों की जबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। प्यारे भाई और बहन, यहाँ जो है पौलुस वो बात दोहरा रहे जो इससे पहले बोले थे। उन्होंने कोरिन्थ को तीसरी मर्तबा जा रहे हैं ये इख्तियार जताने के लिए कि उन्होंने रसूल हैं। जब उन्होंने कोरिन्थ में आएंगे तो उनके बारे में हर चीज़ सही हो जाना चाहिए। ये साबित हो जाना चाहिए कि उन्होंने रसूल हैं। हर चीज़ सबके सामने खुल्लम खुल्ला दिखाई जाएंगी कि पौलुस आखिर कौन है। पौलुस जो हैं एक रसूल के हैसियत से अपना अख्तियार वहाँ जताएंगे। उन्होंने साबित करेंगे कि उन्होंने रसूल हैं। कैसा साबित करेंगे? उन्होंने उन लोगों को बताएंगे कि उनके कमजोरियों में मसीह की ताकत उनमें काम करिए। आयत 2 और 3 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कह देता हूं कि अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर ना करूंगा, क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमज़ोर नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। तो मेरे दोस्त, पौलुस उनके पास अपने कमज़ोरियों के साथ आए, मगर खुदा का कलाम उन लोगों के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ और ये गुनाह भरे शहर में उन लोगों के जिंदगियों में तब्दीली लाया। आयत 4 में पौलुस बोलते हैं, हर वो कमज़ोरी के सबब से सलीब दिया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और हम भी उस में कमज़ोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। पौलुस बोलते हैं, हाँ, वो कमज़ोरी के सबब से सलीब दिया गया।
میرے بھائی اور بہن، جب ہم خدا کے کمزوری کے بارے میں سنتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے؟ جب خداوند صلیب پہ گئے، یہ تھی خدا کی کمزوری۔ اور آگے پولس بولتے ہیں لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے۔ یہ ہوگا۔ اب پولس ایک ایسی چیز پہ جاتے ہیں جس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ آیت 5 میں انہوں بولتے ہیں، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نا مقبول ہو۔ تو میرے بھائی، پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جانچنا کہ ہم ایمان میں کھڑے ہیں یا نہیں۔ تو کورنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بولا گیا کہ ان لوگاں اپنے دلوں میں جانچنا اور یہ دیکھنا کہ واقعی میں ان لوگاں مسیحی ہیں یا نہیں۔ جیسا ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے جسم کا معائنہ کراتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جسم میں کچھ خرابی ہے یا نہیں، ویسا ہم بھی اپنے دلوں میں جانچنا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے زندگی میں کچھ خرابی ہے یا نہیں۔ خدا اپنے روح کے ذریعے سے ہم کو بتائیں گا کہ ہمارے میں کیا خرابی ہے اور کس حصے میں ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہے، یا پھر ہم ایمان میں قائم ہے یا نہیں۔ میرے دوست، یہ کام جو ہے ہر مسیحی بھائی اور مسیحی بہن کو کرنا ضروری ہے۔ ہم جب اپنے دلوں کو جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا خرابی ہے، اور خرابی ہے تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر کے خدا سے معافی مانگ لینا۔ آیت 6 پڑھیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں۔ تو یہاں پولس اپنے آپ کو جانچے ہیں اور انہوں کورنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں ایمان میں قائم ہیں۔ آیت 7 پڑھیں گے، اور ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں۔ تو یہاں پولس ان لوگوں کو 2 باتیں بتا رہے ہیں جو ایمان رکھنے والے عمل کرنا ہے۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ بدی نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ نیکی کرنا۔ یہ تو باتیں ایمان رکھنے والے کے زندگی میں رہنا ضروری ہے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے، مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زوراور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ تو یہاں ہم کو یہ بات پہ غور کرنا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا کے کلام سے سہمت نہیں ہوتے ہیں ان لوگ سچائی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا کلام سناتے جانا اور آگے بڑھتے جانا۔ خدا بس ہم کو یہ بولا ہے کہ ہم اس کا کلام لوگوں کو سناتے رہنا۔ کس کا؟ خدا کا کلام۔ اور ایک چیز جو یہاں غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ پولس جو ہیں کورنتھیوں کی کلیسیا کو کامل بننے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں جب پولس کامل بننے کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور سے کامل بننا۔ انہوں چاہتے ہیں کہ کورنتھ کی کلیسیا یسوع مسیح کے فضل میں اور یسوع مسیح کی حکمت میں بڑھتے جانا۔ تو یہاں پولس چاہتے ہیں کہ ان لوگاں دن با دن روحانی طور سے بڑھنا۔ پیارے بھائی بہن، جیسا ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں رہنا بلکہ بڑے بھی ہونا، تو پولس چاہتے تھے کہ کورنتھ کی کلیسیا روحانی طور سے بڑھتے جانا۔ میرے بھائی اور بہن، جیسا ہم مسیح کی خوشخبری بانٹتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں رہنا کہ لوگ جس کے ساتھ ہم خوشخبری بانٹ رہے ہیں اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کر دینا یا پھر کلیسیا میں شامل ہونا شروع ہو جانا، بلکہ ہم ان میں یہ دیکھنا کہ دن با دن ان لوگاں روحانی طور سے بڑھ رہے یا نہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی بہن،
पौलुस यहाँ कोरिन्थियों को ये बोल रहे हैं कि रूहानी तौर से बढ़ो। आयत 10 पढ़ेंगे, इसलिए मैं गैर हाजिरी में ये बातें लिखता हूँ ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफ़िक सख्ती ना करनी पड़े जो खुदावन ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना बिगाड़ने के लिए। पौलुस इस बात से खुश हैं कि उन्होंने इस वक्त उन लोगों को लिख रहे हैं, उन्होंने ये इरादे से लिख रहे हैं कि उन लोगों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को बढ़ाने के लिए, रूहानी तौर से बढ़ाने के लिए। आयत 11 में पौलुस बोलते हैं, गरज ए भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, एक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पौलुस बोलते हैं कामिल बनो, यानी कि रूहानी तौर से बढ़ते जाना। बच्चे बनना छोड़ देना, उनका बोलने का मतलब यह है कि कब तक बच्चे बने हुए रहेंगे। पौलुस ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो अक्ल और समझ है वो बच्चों के वैसा नहीं रहना बल्कि बढ़ते चले जाना। आज कई लोग हैं जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं लेकिन बच्चे बने हुए हैं। मसीह में ईमान लाके कई साल हो गए हैं मगर अभी भी बच्चों की हरकत कर रहे हैं। आगे उन्होंने बोलते हैं खातिर जमा रखो, एक दिल रहो, यानी कि ईमान रखने वालों के ख्याल अलग रहना नहीं चाहिए। और आगे उन्होंने बोलते हैं मेल मिलाप रखो। आज हमारे मसीह भाइयों और बहनों के बीच में ये बात कितनी ज़रूरी है। शैतान ईमान रखने वालों के दिलो दिमागों को बदल दे रहा है, एक दूसरों के साथ झगड़ा करने के लिए जो है उनके दिलो दिमाग में बातें पैदा कर रहा है ताकि उन लोग झगड़े और एक दूसरों से अलग हो जाए। खुदा ये बात जानता है कि ईमान रखने वाले झगड़ेंगे, इसलिए खुदा पौलुस के जरिए से ये बात हमारे सामने रखा है कि हम एक दूसरों के साथ नहीं झगड़ना। और एक ज़बरदस्त बात जो पौलुस यहाँ बताते हैं वो ये है कि अगर हम खुश रहेंगे, अगर हम कामिल बनेंगे, अगर हम खातिर जमा रखेंगे, अगर हम एक दिल रहेंगे, अगर हम मेल मिलाप के साथ रहेंगे तो उसका जो अजर हमको मिलेगा वो अजर ये है कि खुदा जो मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा है हमारे साथ रहेगा। तो मेरे भाई और बहन, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रहना तो आप अपने ज़िंदगी में ये खूबियाँ पैदा करना ज़रूरी है। आप एक दूसरों के साथ झगड़ेंगे और बोलेंगे कि खुदा आपके साथ रहना, तो कैसा ऐसा हो सकता? शैतान हमारे बीच में झगड़े इसलिए पैदा करता ताकि हम खुदा से दूर हो गए। वैसा शैतान ये चाहता है कि हम हमेशा खुदा से दूर रहना। अब हम आयत 12 से 14 पढ़ेंगे जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। यहाँ पौलुस बोलते हैं, आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो, सारे मुक़द्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। मेरे भाई, मैं आपका तवज्जो खास तौर से आयत 14 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस बाप का नाम लेते हैं, बेटे का नाम लेते हैं और रूहुल कुद्स का नाम लेते हैं, यानी कि ये 3 नामों के जरिए से उन्होंने कोरिन्थियों की कलीसिया को बरकत देते हैं। यहाँ पौलुस जो हैं बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के बारे में ये बताते हैं कि ये एक हैं। अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह मत्ती की इंजिल बाब 28 और उसकी आयत 19 में अपने शागिर्दों से बोलते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। तो प्यारे भाई बहन, हमको जो है ये तीनों नामों के साथ जुड़े हुए रहना है। ये 3 एक हैं और हम उनको अलग नहीं कर सकते। थोड़े लोग हैं जो सिर्फ बाप के नाम पे यकीन करना चाहते हैं, थोड़े लोग हैं जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे यकीन करना चाहते हैं, थोड़े हैं जो सिर्फ रूहुल कुद्स पे यकीन करना चाहते हैं। और अगर इस हालत से चलेंगे तो खुदा ऐसे लोगों को कबूल करने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहन, आपको जो है बाप, बेटे और रूहुल कुद्स में कायम होना ज़रूरी है। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ ख़त्म हुआ कोरिन्थियों का दूसरा ख़त और आते इस वक्त हम पुराना अहदनामा के एक किताब को उठाएंगे और वो किताब का नाम है अस्तर।